السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے چینل گائیڈ ٹو لرننگ انگلش میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شہاب الدین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 82، کنجکشن اینڈ اٹس کائنڈس۔ سبق نمبر 82، حرفیات مع اقسام۔ دوستو، ہم نے اب تک 8 پارٹس آف اسپیچ میں سے 6 مکمل کر لیا ہے۔ آج کے سبق میں ہم 7ویں یعنی کنجکشن یعنی حرفیات اور اس کی قسمیں پڑھیں گے، اور آگے ہم اس کے الفاظ کی تفصیل اور استعمال بھی مثالوں کے ساتھ جانیں گے اور مشق کریں گے۔ جملوں وغیرہ کو جوڑنے میں اس سبق کے بنا کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور کنجکشن کی اس بحث کو سمجھنے کے بعد مشق کرنے کی پوری کوشش کریں۔ تو چلیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے جانتے ہیں کنجنکشن کی تعریف۔ کنجنکشن ہوتا کیا ہے؟ ڈیفینیشن آف کنجنکشن، حرف عطف کی تعریف۔ یہ کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ ہے جو الفاظ، فقروں یا جملوں کو آپس میں جوڑتا اور ملا دیتا ہے۔ الفاظ ہو یا فقروں ہو یا جملے، ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہے اور ملا دیتا ہے۔ جیسے اگزامپل سے سمجھتے ہیں، اسلم اینڈ انور آر فرینڈز۔ اسلم اور انور دوست ہیں۔ تو دیکھیے، اسلم ایک الگ لفظ ہے اور انور ایک الگ لفظ ہے، الگ ورڈ ہے۔ ان دونوں کو اینڈ نے آ کر جوڑ دیا ہے تو ہو گیا اسلم اینڈ انور آر فرینڈ۔ تو یہاں پر اینڈ ایک کنجنکشن ہے۔ اسی طرح ڈو اور ڈائی، کرو یا مرو، یہ دونوں الگ الگ جملے تھے۔ ڈو کرو اور ڈائی مرو، لیکن ان کے بیچ اور یا یعنی اور کا لفظ جو ہے اس نے آ کر ان دونوں کو جوڑ دیا ہے، لہٰذا یہ لفظ اور بھی کنجنکشن کہلائے گا۔ تو یہ 2 مثالیں سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کائنڈس آف کنجنکشن، کنجنکشن کی حرف عطف کی قسمیں۔ اس کی عموماً 4 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی قسم ہے کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن، حرف عطف ذی اماثل۔ دوسرا ہے سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن، حرف عطف تابع۔ تیسرا ہے کوریلیٹیو کنجنکشن، کوریلیٹیو کنجنکشن، حرف عطف متلازم یا لازم و ملزوم۔ متلازم کا معنی لازم و ملزوم۔ چوتھا ہے کمپاؤنڈ کنجنکشن، حرف عطف مرکب۔ آئیے ہر ایک کو تعریف اور مثالوں سے سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے چاروں۔ سب سے پہلا تھا کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن۔ کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن یعنی حرف عطف ذی اماثل۔ یہ کسے کہتے ہیں؟ وہ حرف عطف جو گرامر کے اعتبار سے برابر درجے کے الفاظ، فقروں یا جملوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ یعنی ایسے الفاظ اور فقروں یا جملوں کو آپس میں جوڑتا ہے جو گرامر کے اعتبار سے دونوں تینوں جو بھی ہو وہ برابر ہو۔ جیسے مثالوں سے سمجھتے ہیں، الفاظ کو جوڑنے کی مثال۔ تین چیزیں ہیں، الفاظ، فقروں یا جملے ہیں۔ سب سے پہلے الفاظ کو جوڑنے کی مثال سمجھتے ہیں۔ ہی باؤٹ اے بک اینڈ اے پین۔ اس نے ایک کتاب اور قلم خریدا۔ تو دیکھیے، اس میں بک اور پین ایک الگ الگ لفظ تھا، ان دونوں کو اینڈ نے آ کر جوڑ دیا ہے۔ اس نے ایک کتاب اور قلم خریدا، تو دیکھیے 2 الفاظ کو جوڑا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال ہے آئی forgot ٹو برنگ مائی لیپ ٹاپ اینڈ موبائل۔ میں اپنا لیپ ٹاپ اور موبائل لانا بھول گیا۔ تو اس میں لیپ ٹاپ ایک الگ لفظ تھا اور موبائل ایک الگ لفظ تھا، ورڈ تھا۔ ان دونوں کو اینڈ نے آ کر جوڑ دیا ہے، تو یہاں پر یہ اینڈ ایک کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں فقروں کو جوڑنے کی مثال۔ تو فقروں کو جوڑنے کی مثال ہے، پہلی مثال ہے ہی آلویز سیٹس ان دا لائبریری اور ان دا کلاس روم۔ وہ ہمیشہ یا تو لائبریری میں بیٹھتا ہے یا درسگاہ میں۔ اس میں جو لفظ ہے ان دا لائبریری، یہ جو پورا ہے ان دا لائبریری، یہ ایک فقرہ ہے۔ اسی طرح ان دا کلاس روم، یہ بھی ایک فقرہ ہے۔ تو ان دونوں فقروں کو اور نے آ کر جوڑ دیا۔ لفظ اور یعنی یا کے معنی میں اس نے آ کر ان دونوں فقروں کو آپس میں جوڑ دیا ہے، تو یہ کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے۔ اگلی مثال ہے یو مے میٹ می ایٹ مائی ہوم اور ایٹ مائی آفس۔ آپ مجھ سے یا تو میرے گھر میں مل سکتے ہیں یا میرے آفس میں۔ تو یہاں دیکھیے ایٹ مائی آفس یہ ایک فقرہ ہے، یعنی جملہ نہیں ہے مکمل، یہ ایک فقرہ ہے۔ اس طرح ایٹ مائی آفس یہ بھی ایک جملہ، یہ ایک
नाक़िस जुमला है, यानी कि फ़िक्रा है, ये उर्दू के एतबार से फ़िक्रा है यानी फ्रेज़ है। तो इन दोनों को और ने आकर जोड़ दिया है, तो ये और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का कहलाया। अगला है जुमलों को जोड़ने की मिसाल। जुमलों को जोड़ने की मिसाल में पहली मिसाल है आई वेटेड फॉर हिम बट ही डिडंट कम। मैंने उसका इंतज़ार किया लेकिन वो नहीं आया। तो देखिए इसमें जो लफ्ज़ बट आया है, बट ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसलिए कि इसने दो जुमले जो अलग अलग थे, आई वेटेड फॉर हिम एक जुमला था और ही डिडंट कम ये एक दूसरा जुमला था। इन दोनों को बट ने आकर जोड़ दिया है, इन दोनों का एक दूसरे से ताल्लुक़ पैदा कर दिया है, तो ये बट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इस तरह दूसरी मिसाल है बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम। परिंदे उड़ते हैं और मछलियाँ तैरती हैं। तो इसमें देखिए इस मिसाल में बर्ड्स फ्लाई ये एक अलग जुमला था और फिश स्विम ये एक अलग जुमला था। इन दोनों जुमलों को एंड ने आकर जोड़ दिया है, तो एंड यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हुआ। आगे बढ़ते हैं। इसके चंद मशहूर अल्फाज ये हैं, यानी कोऑर्डिनेटिंग के चंद मशहूर अल्फाज हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं, वो ये हैं एंड, बट, फॉर, और, नॉर, सो, येट, स्टिल, बोथ, टू, वेल, वाइल, ओनली, आइदर और, नाइदर नॉर वगैरह वगैरह। तो ये सब अल्फाज हैं। इसके अल्फाज की तफसील और इस्तेमाल अगले असबाक में अच्छे से आ जाएंगे और उन्हें अच्छे से आगे समझा दिया जाएगा। अभी सिर्फ अल्फाज दिए जा रहे हैं। नोट, कुछ हजरात इसकी भी 4 किस्में बयान करते हैं, यानी कोऑर्डिनेटिंग की भी 4 किस्में बयान करते हैं, लेकिन बहुत कम, इसलिए उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा था सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, हरफ आत्फ ताबे। ये किसे कहते हैं? तो हरफ आत्फ ताबे कहते हैं वो हरफ आत्फ जो किसी जुमले को किसी ऐसे दूसरे किसी ऐसे जुमले के साथ जोड़ता है जो असल होता है और पहला का मुकम्मल माना उसी पर मुनहसिर होता है। यानी ये ऐसा हरफ आत्फ होता है, ऐसा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं ऐसे हरफ आत्फ को जो किसी भी जुमले को दूसरे किसी ऐसे जुमले के साथ जोड़ देता है जो असल होता है, यानी जिसके साथ जोड़ता है वो असल होता है और जो पहला वाला होता है उसका मुकम्मल माना और मफ़हूम वो उसी दूसरे पर मुनहसिर होता है। तो इसके उन दोनों के बीच ये मफ़हूम मुकम्मल करने का माना ये काम करता है। जैसे एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। एग्ज़ाम्पल है ही कांट वॉक बिकॉज ही इज़ वीक। वो नहीं चल सकता इसलिए कि वो कमज़ोर है। अब देखिए यहाँ पर 2 जुमला है, ही कांट वॉक एक है, दूसरा है ही इज़ वीक कि वो कमज़ोर हैं। अब ये जो पहला जुमला था ही कांट वॉक, तो इसका माना है कि वो चल नहीं सकता, तो इसका मफ़हूम मुकम्मल अदा नहीं हो रहा था इस तौर पर कि वो क्यों नहीं चल सकता, एक सवाल हो रहा था, तो मुकम्मल मफ़हूम या अदा नहीं हो पा रहा था कि आखिर वो क्यों नहीं चल सकता। तो बिकॉज़ ने आकर ये बता दिया, उसकी वजह बता दी कि वो कमज़ोर है इसलिए नहीं चल सकता। तो ही कांट वॉक एक अलग जुमला था, ही इज़ वीक एक अलग जुमला था। इन दोनों के बीच बिकॉज़ ने आकर बता दिया कि वो चल नहीं सकता, क्यों, इसलिए नहीं चल सकता है क्योंकि वो कमज़ोर है। तो ये पहला का जो मफ़हूम कहीं और मुनहसिर था यानी ही इज़ वीक, उस पर उसके दरमियान ये ताल्लुक़ पैदा करने जोड़ने का काम इन्होंने किया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी मिसाल है आई विल हेल्प वेन एवर यू नीड माई हेल्प। जब मेरी मदद की ज़रूरत होगी मैं आपकी मदद करूँगा। इसमें भी वही है कि आई विल हेल्प मुतलक था, एक जुमला था, और यू नीड माई हेल्प ये एक दूसरा जुमला था। उसके बीच में वेन एवर ने आकर के एक ताल्लुक़ जोड़ दिया है इन दोनों जुमलों को आपस में। चूँकि पहला जुमला जो था आई विल हेल्प ये एक मुतलक था, इसका मुकम्मल मफ़हूम अदा नहीं हो रहा था कि आप क्यों हेल्प करेंगे, कब हेल्प करेंगे। तो व्हेनेवर ने आकर के 2 जुमलों को जोड़ दिया है और ताल्लुक़ पैदा कर दिया है। तो जो दूसरा जुमला जोड़ा गया है यू नीड माई हेल्प, इससे अब मफ़हूम पूरा अदा हो रहा है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें मेरी मदद की। अगला है इफ़ यू अवॉइड शुगरी फूड यू विल लूज़ योर वेट। इफ़ यू अवॉइड शुगरी फूड यू विल लूज़ योर वेट। अगर आप मीठी चीज़ें खाना छोड़ देंगे तो आपका वज़न कम हो जाएगा। इसे उल्टा भी कह सकते हैं, यू विल लूज़ योर वेट इफ़ यू अवॉइड शुगरी फूड। तो इसमें पहला जुमला था यू विल लूज़ योर वेट, ये उल्टा लिखा गया, दोनों तरह लिखते हैं, शुरू में भी ये अल्फाज ले आते हैं। तो यू विल लूज़ योर वेट यानी आप आपका वज़न कम हो जाएगा, आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। कब? जब आप
मीठी चीज़ें खाना छोड़ देंगे। तो ये दो अलग अलग जुमला था, यू अवॉइड शुगरी फूड, यू विल लूज़ योर वेट अलग अलग था। तो यू विल लूज़ जो योर वेट एक जुमला था, तो इसका मुकम्मल मफहूम अदा नहीं हो रहा था कि आप अपना वेट कम कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं। तो इफ़ ने आकर बता दिया कि अगर आप शुगरी फूड यानी मीठी चीज़ें खाना छोड़ दें। तो इस तरह दोनों के दरमियान कनेक्शन और जोड़ने का काम इफ़ ने आकर के किया है। आगे बढ़ते हैं, इसके चंद मशहूर अल्फाज ये हैं, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, इफ़, दैट, दो, ऑल्दो, टिल, अनलेस, एज, व्हेन, वेयर, वाई, एल्स, सिंस, हाउ, डैट, अनटिल वगैरह वगैरह। तो ये सब मशहूर अल्फाज हैं जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इन सब की तफसील आगे आएगी। अगला है नंबर 3, तीसरा था कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन किसे कहते हैं? हर्फ आत्फ मुतलाजिम, यानी हर्फ आत्फ लाजिम व मलजूम, यानी ऐसा हर्फ आत्फ जो एक दूसरे के लिए लाजिम हो, मलजूम हो, लाजिम मलजूम की निस्बत हो उन दोनों के दरमियान। तारीफ समझते हैं, वो हर्फ आत्फ जो जोड़ों में इस्तेमाल होते हैं, वो हरफ़ात जो जोड़ों में इस्तेमाल होते हैं, यानी अकेले नहीं होते हैं बल्कि दो की जोड़ी होती है, उसमें दो होते हैं, जोड़ी के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जोड़ी के साथ, अकेले नहीं होते हैं। जैसे मिसालों से समझ में आएगा, आइदर टेक द पेन और लीव इट, या तो कलम ले लो या छोड़ दो। तो इसमें जो आइदर और आगे जाकर और का इस्तेमाल हुआ है, तो ये देखिए ये अकेले इस्तेमाल नहीं होता है। आइदर सिर्फ बोल करके और अगर नहीं लाएंगे तो बात पूरी नहीं होगी। तो आइदर टेक द पेन और लीव इट, तो यहाँ पर और का भी इस्तेमाल करना पड़ा है। तो आइदर और ये एक जोड़े के साथ इस्तेमाल होता है। तो ये एक तरह का कोरिलेटिव कंजक्शन है। इसी तरह अगली मिसाल है, वी डू नॉट केयर वेदर यू रीड और प्ले, तुम पढ़ो या खेलो मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई परवाह नहीं है। तो यहाँ जो वेदर के बाद आया है, यू रीड के बाद और आया है, तो वेदर और का इस्तेमाल होता है एक जोड़ी के साथ, वेदर और ये एक साथ इस्तेमाल होता है जोड़ी के साथ। तो ये एक कोरिलेटिव कंजक्शन हुआ। इस तरह ही इज़ इंटरेस्टिंग नॉट ओनली इन राइटिंग बट ऑल्सो इन रीडिंग, उसे सिर्फ लिखना ही नहीं बल्कि पढ़ना भी पसंद है, यानी वो सिर्फ लिखने में ही इंटरेस्टेड नहीं है बल्कि पढ़ने में भी इंटरेस्टेड है। अब जो यहाँ पर लफ्ज़ नोट ओनली आया है और इसका जो दूसरा जोड़ी है वो है बट ऑल्सो, तो ये दोनों साथ इस्तेमाल होते जोड़ी के तौर पर, तो ये कोरिलेटिव कंजक्शन हुए। आगे बढ़ते हैं, इसके चंद मशहूर अल्फाज ये हैं, यानी जो जोड़ी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन के, वो ये हैं। आइदर और, ये देखिए हर एक में दो है, जोड़ी के साथ इस्तेमाल होते हैं। आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, दो यट, वेदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इस तरह नो सूनर दैन, ऑल दो या फिर दो यट, ऑल दो यट बोल सकते हैं या दो यट, दोनों। इस तरह हार्डली वेन, तो देखिए हर एक में दोनों साइड दो अल्फाज आए हैं, दो इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसे कोरिलेटिव बोला जाता है, ये जोड़ी में इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है जो आखिरी है नंबर 4, कंपाउंड कंजक्शन, हर्फ अत्फ मुरक्कब। ये किसे कहते हैं? वो अल्फाज जो मुरक्कब इस्तेमाल होते हैं, यानी चंद अल्फाज से या हरूफ से मिलकर बने होते हैं, अकेले नहीं होते हैं, ये मिलकर ही इस्तेमाल होते हैं, बिल्कुल मुरक्कब होते हैं, जो एक में मिले हुए होते हैं। तो ऐसे होते हैं जो कंजक्शन, उसे हरफ़ात मुरक्कब यानी कंपाउंड कंजक्शन कहा जाता है। जैसे मिसालों से समझते हैं, आई विल फॉरगिव यू ऑन कंडीशन डैट यू डोंट रिपीट द ऑफेंस, कि मैं तुम्हें इस शर्त पर माफ़ करूँगा कि तुम ये गलती दोबारा नहीं करोगे। तो इसमें जो लफ्ज़ ऑन कंडीशन डैट आया है, तो देखिए ये एक लंबा है, एक मुरक्कब किया गया है, जोड़ा हुआ है, ऑन कंडीशन डैट, ये तीनों मिल करके एक कंजक्शन बन रहा है, ऑन कंडीशन डैट। तो चूँकि ये तीनों मिल करके एक कंजक्शन बन रहा है, तो इसीलिए इसको, ये मुरक्कब है, इसलिए इसे कंपाउंड कंजक्शन कहा जाता है। अगली मिसाल है, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम इसलिए खाते हैं ताकि ज़िंदा रह सकें। तो यहाँ जो सो दैट का इस्तेमाल हुआ है बीच में, सो दैट,
یہ ایک کمپاؤنڈ کنجنکشن، اس لیے کہ دیکھیے یہ دو سے مل کر بنا ہے، سو اور دیٹ دونوں سے مل کر مرکب ہے اور اسے ہی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ہی ہیز اے کار ایز ویل ایز اے بائک، اس کے پاس ایک کار اور ایک بائک ہے، یعنی ایک کار ہے اسی طرح ایک بائک بھی ہے۔ تو یہاں جو استعمال ہوا ہے ایز ویل ایز، تو دیکھیے تین سے مل کر استعمال ہوا ہے اور یہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے، مرکب ہے، اس لیے اسے کمپاؤنڈ کنجنکشن کہا جاتا ہے۔ اس کے چند مشہور الفاظ یہ ہیں، اس کے چند مشہور الفاظ: ان آرڈر دیٹ، آن کنڈیشن دیٹ، پرووائڈیڈ دیٹ، ایون ایف، سو دیٹ، ایز دو، ان ایز مچ ایز، اس طرح ایز ویل ایز سون ایز ایف وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں ہر ایک میں جو ہے دو تین الفاظ یا حروف مل کر آئے ہیں، مرکب ہے، وہ اسی طرح استعمال ہوتے ہیں، اس لیے اسے کمپاؤنڈ کہا جاتا ہے۔ یہ اس کے الفاظ ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں نوٹ۔ اس کا نوٹ یہ ہے کہ کچھ حضرات کمپاؤنڈ کنجنکشن کو الگ سے بیان نہیں کرتے ہیں، جیسے میں نے ابھی چوتھے نمبر پہ بیان کیا ہے، تو کچھ لوگ بیان نہیں کرتے بلکہ اسے سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن میں ہی شمار کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اسی کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں، لیکن میں نے الگ سے بیان کر دیا، الگ سے بھی استعمال کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ ہر ایک کے الفاظ کی تفصیل اور استعمال اگلے اسباق میں آئیں گی، جیسا کہ پہلے آتا رہا ہے اسی طرح ہر ایک کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہیں آج کے سوالات۔ آج کا پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، آج کے سبق کنجنکشن کی تعریف اور اس کے اقسام بیان کریں، ممکن ہو تو ریکارڈنگ بھی سینڈ کریں۔ سوال نمبر 2، دوسرا سوال ہے، بتائیے کہ یہ ان جملوں میں کنجنکشن کے الفاظ کون سے ہیں؟ ان جملوں میں نیچے دیے مندرجہ جملے ہیں، جو الفاظ جملے دیے جا رہے ہیں، ان میں بتائیں کہ کنجنکشن کے الفاظ کون سے ہیں، پہچان کر کے بتائیں۔ جملے ہے ہی پاسڈ بٹ ہز سسٹر فیلڈ، اس میں کون سا کنجنکشن کا لفظ ہے؟ اسی طرح دا پیشنٹ ہیڈ ڈائڈ بیفور دا ڈاکٹر کیم، دا پیشنٹ ہیڈ ڈائڈ بیفور دا ڈاکٹر کیم۔ تیسرا ہے اٹ از نائدر سکسیزفل، it is neither useful nor essential، it is neither useful nor essential۔ اور اگلا اور آخری ہے we both love and honor him، we both love and honor him۔ سوال نمبر 3، تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ الفاظ کنجنکشن کی کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں؟ نیچے کچھ الفاظ دیے جا رہے ہیں تو آپ کو بتانا ہے کہ کنجنکشن کی کس قسم سے ان کا تعلق ہے، یہ کس قسم میں شامل ہیں۔ پہلا ہے اینڈ، بیفور، بیکاز، ایز ویل ایز، بٹ، فور، آئدر اور۔ تو یہ ترتیب سے دیے گئے ہیں، آپ کو بتانا ہے کہ کون کس قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ تو دوستو ہماری یہ کوشش کیسی لگی، انگریزی پڑھانے کا یہ طریقہ کیسا لگا، اب تک کے اسباق کیسے رہیں، ہمارا یہ چینل آپ کے لیے کس حد تک مفید اور معاون ثابت ہوا، کمنٹ باکس میں ضرور تبصرہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔